Okay. Yeah. Good morning, everyone. So last Saturday we have completed a demo for approximately 1 hour. So I hope everybody attended that demo, either online or offline. So today is tentatively a first session for this batch. There is no lag, something else. We have started a batch from today. So first 5 minutes, I would like to talk about the demo which we discussed on Saturday once again. Just a brief introduction. ఎవరైనా మిస్ అయినా ఒకసారి నేను బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. Then we can discuss of new things, few new things in IT industry. Okay. Then we can start SQL. Mostly tomorrow or Wednesday onwards we'll start SQL. Today and tomorrow it's kind of a awareness session or maybe platform setting sessions అనుకోవచ్చు. Okay. So first the course is data engineer. Okay. Data engineer on cloud. So we are using Google Cloud, which can be called as a GCP, AWS, Azure, like that. GCP is the cloud platform from Google. So now we are learning data engineering techniques on Google Cloud. That is the reason. So this role, or you are going to fit for the cloud data engineer role or job. Okay. So in this particular cloud data engineer role, what exactly we do? First, we are doing 5 things, 5 steps. First, collect the data from different sources, different scenarios. After collecting data, we have to store in a bigger container, bulk container. Store the data. Then once you store the data, you have to filter it, right? You have to process, basically process the data. After processing, you have to analyze the data based on the requirement, based on the end user requirement, or client requirement, or business people requirement, or machine learning or data science people requirement. Based on that, we will analyze. So these 4 steps can be called as a data pipeline. It's a data pipeline. So data automatic slow, it will flow through the pipeline like water. Water pipeline ఎలా అయితే water flow అవుతుందో based on your directions and the condition. So data also will collect from somewhere and send to the target people, which can be called as a data flowing. Nice. Okay. So this is called data pipeline. So data engineer ఏం చేస్తాడు? డేటా పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేస్తాడు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా పైప్లైన్ ఏమి బిల్డ్ చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్. Yeah, good, very good. After that, we have to make a schedule when to pick the data, when to flow the data, where to flow the data. So step by step, we have to schedule it, schedule and monitor. షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం. మార్నింగ్ 6 o'clockకి కెనాల్లో ఉన్న వాటర్ పంప్ అయ్యి ఓకే ట్యాంక్లోకి వెళ్ళాలి. తర్వాత ట్యాంక్ ఫిల్ అయ్యాక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. తర్వాత 6:30కి ఫిల్టర్ అవ్వాలి. 7 వరకు ఫిల్టర్ అవుతుంది. 7కి అనలైజ్ అవ్వాలి. ఏ వాటర్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఏ ఏరియాకి వెళ్ళాలి. ఇది ఒక షెడ్యూలింగే కదా. సో ఆటోమేట్ చేయాలి దాన్ని. నో మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్. అలాగే పైప్ లైన్ కూడా. సో వీ హ్యావ్ ఏ డేటా ఇన్ డేటాబేస్. ఇది వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ డేటాబేస్. ఫ్లిప్కార్ట్లో మార్నింగ్ 12 o'clock నుంచి నెక్స్ట్ డే నైట్ మిడ్-నైట్ 12 వరకు, 11:59 వరకు, వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాపెండ్, వాట్ ఆర్ ద ఆర్డర్స్ రిసీవ్డ్, హౌ మెనీ డెలివర్స్ హ్యాపెండ్, ఓకే, అండ్ కస్టమర్స్ బేస్డ్, కొత్త కస్టమర్స్ రావడం, కస్టమర్స్ అప్డేట్ అవడం, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఈ 24 అవర్స్లో జరిగిందంతా వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఫస్ట్. ఆటోమేట్ అయిపోవాలి. మార్నింగ్ 1 o'clock 12 వరకు డేటా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 1 hour గ్యాప్ I will take the data, first customer data at 1 o'clock. Next orders data 1:30. Okay. Sales data 1:40. Transaction data 2 o'clock. Like that. Can you adjust a little bit? Sorry, online, yes, 1 minute.
Yeah. Okay. So there is a database. Data is coming from mobile phones. Okay. The laptops, desktops. Data is generating. So this data needs to be collected. Once you collect the data from different tables, different storages, you have to store in a bigger container. Then process. Then analyze. In analyzation, there are lot of levels of analyzing is there. Then give it to the reporting people. This is called pipeline. Okay. So schedule and monitoring nothing but 1 o'clock, 1:30, 1:40, 2 o'clock. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 10 minutes పడుతుంది. సో ఇది 1 కదా, ఇక్కడ 1:20, 1:30, 1:50, 2 o'clock, 2:30, like that. So these end users can get the data by 4 o'clock in the morning readily. They can generate reports. They can utilize for the machine learning models to analyze how sales happen. Everything is మన లైఫ్లో చూసేదే ఇవన్నీ. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేస్తూ కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే. నా ఫస్ట్ 8 years యాజ్ ఏ జావా డెవలపర్ ఏ రోజు ఎంజాయ్ చేయలే. ఒక డెలివరబుల్స్ సక్సెస్ అయిన రోజు తప్ప. ఓకే. క్లయింట్ వచ్చి అప్రిసియేషన్ ఇస్తే ఎప్పుడూ లేదు. బట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ 12 years నుంచి ఎవ్రీ టైం మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది, ఆ డేటా ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇన్సూరెన్స్ డేటా ఎలా ఉంది, బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉంది, టెలికామ్ ఎలా ఉంది. ఓకే. ఈ కామర్స్ ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా కస్టమర్ కామన్, సేల్స్ కామన్, ట్రాన్సాక్షన్ కామన్ కదా. ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే వీటికి కొంచెం టెక్నికాలిటీని మనం యాడ్ చేయాలి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి మీకు. ఫైన్, అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు డేటా పైప్ లైన్ 5 parts. ఫస్ట్ 4 parts డేటా పైప్ లైన్లోకి వస్తే, 5th part ఈజ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. మానిటరింగ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా యాజ్ పర్ టైం వెళ్తుందా లేదా, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ టైం ఆర్ నాట్, అది చెక్ చేసేది షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. సో ఈ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టూల్ ఉంటుంది. ఓకే. కొన్నిటికి 2 టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో ఆ 5-6 టూల్స్ని మనం నేర్చుకోవాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్. బిఫోర్ క్లౌడ్ రాకముందు కూడా వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ హడూప్, బిగ్ డేటా హడూప్. ఓకే. హడూప్లో ఉన్నప్పుడు ఏం టూల్స్ యూజ్ చేసాం అనేది కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే. బేసిక్గా సో ఐ థింక్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఫైల్ కాల్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్. వచ్చింది ఇది ఎవరికైనా? ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ అయినాక వచ్చేసింది. జస్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు నెక్స్ట్ 2 months ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 10-15 minutes ఎవ్రీ డే ఆన్ దిస్ షీట్. ఓకే. అండ్ ఇన్ ది సెకండ్ పేజ్లో యూ కెన్ సీ స్టోరు, ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, కలెక్టర్, స్టోరు, ప్రాసెస్. దీంట్లో హడూప్లో ఏ టూల్స్ వాడాము, జీసీపీలో ఏ టూల్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం మనం, అదే ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్తే ఏ టూల్స్ ఉంటాయి, అజూర్లో ఏముంటాయి, ఓపెన్ మార్కెట్లో ఏమున్నాయి. స్నోఫ్లేక్ వినే ఉంటారు ఆల్రెడీ చాలామంది. స్నోఫ్లేక్కి మనం ఆల్టర్నేటివ్ బిగ్క్వేరీ నేర్చుకోబోతున్నాం. అదే ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్తే రెడ్ షిఫ్ట్ నేర్చుకోవాలి. అజూర్కి వెళ్తే అజూర్ సినాప్స్ నేర్చుకోవాలి. పర్పస్ సేమ్, అనలైజ్ ద డేటా, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, బట్ టూల్ డిఫరెంట్. అండర్స్టాండ్? పర్పస్ సేమ్, యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు బెంగళూరు, whether you are using BMW car or bike or train or flight, transportation is different. But so like that here also, all are same. Back should be at side. Good. So first 1 to 2 days these kind of adjustments ఉంటాయి. Try to understand. మా వాళ్ళు అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే. యా ఫైన్. సో ఈ షీట్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే. ఇది 1 day 2 daysలో అర్థమయ్యే షీట్ కాదు. హ్యావ్ టు డూ కీప్ ఆన్ ఎవ్రీ డే హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. ఇంపార్టెంట్లో టెక్నాలజీ స్పెసిఫిక్ ఏమేమి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినాలజీ. ఓకే. అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఏమున్నాయి. ఓకే. ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తారు ఒక 3 months టైంలో, కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఎజైల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. సో అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లింక్స్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో డైలీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్
sprint planning అని ఉంది. Okay, just read that sprint word. That's it. If you are interested, just go to Google, what is sprint. You will see one line, just read, just leave it. అంతే. అలా రోజు మీరు చదువుతూ ఉంటే ఈ వర్డ్స్ని పబ్సబ్, కాఫ్కా, పైస్పార్క్, స్కాలబిలిటీ, క్యాసెడ్రా ఇవన్నీ కొత్త వర్డ్స్ కదా మీకు. Everything is almost new words. So now if you start from today, but end up training after 2 months, you can easily use these words properly in interviews. That's important. Okay. So as of now, I'm using the word called here, collect the data, but generic word. But in real time, no, we should not use collect. We have to use extract, store, load, process, transformation, or enrichment. Understand? First word వాడితే మీకు ఏమర్థం. ప్రాసెస్ అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో జస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాను. ఎనలైజ్ ఉంటుంది. ఓకే, షెడ్యూలింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మారుతాయి. జనరలీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఏటీఎల్ డెవలపర్, ETL engineer center. Now the ETL became ELT. ETL become extract to transform load, extract to load and transform. There are a lot of differences. It will take half an hour time to explain what ETL versus ELT, maybe later point of time. Just make a glance ఇస్తున్నాను words. Okay. So as a data engineer, we will the data pipeline with these 5 steps. Clear? I will take another 5 minutes to, so data engineering is good. Already we have learned sometime in the last Saturday. Data is huge. Data is generating every day, and it is going to be used very more and more in future. Cloud is also a booming topic now. So because of without cloud, nobody can store the data properly. Nobody can process the data properly. Not only data, even front-end applications, middleware applications, back-end, machine learning, every where the cloud is required. But why Varahi? Look 2 minutes. Why Varahi? Endukani? Anybody? So basically, the first thing is one institute, one course. Okay, one institute, one course. This is very important. If you observe in any institute, ఎక్కడైనా చూడండి, ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందంటే వాళ్ళ దగ్గర మినిమం 5 to 10 కోర్సెస్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లో 20-30 ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? సో బట్ ఇక్కడ దట్ గుడ్ థింగ్ వచ్చి వర్క్డే ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సు 2.5-3 years నుంచి నేను అదే చేస్తున్నాను. ఈవెన్ నెక్స్ట్ కూడా ఇదే ఉంటుంది తప్ప వేరే కోర్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఇంకే స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే దేనికి బైపాస్ చేసి వెళ్ళాలి అంటే నెక్స్ట్ MLలో జనరేట్ ఉంది కదా, జనరేటివ్, దాన్ని ఇన్ ఫ్యూచర్ అది ఫ్యూచరిస్టిక్. బట్ GCP డేటా ఇంజనీర్ అది ఇంకా 5 years డెఫినెట్గా రూలింగ్లో. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, Google Cloud was in 9th place 7 years back. Now it's 3rd place. It is going to be 2nd place very soon, and it will be first in the by 2030. Huge, I mean, customer base అనేది హ్యూజ్ నెంబర్ పెరిగింది present. అందులో డౌట్ పడక్కర్లా. సో 1 institute 1 course ఇదొకటి, ఓన్లీ 1 batch per month. సో కంప్లీట్గా ఫోకస్ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కోర్సు డీల్ చేసేది నేనే, ఇన్స్టిట్యూట్ నాదే. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా మేనేజ్మెంట్ ఒకళ్ళు, ట్రైనర్స్ ఒకళ్ళు, ఇట్లా ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో మీరందరూ సక్సెస్ అయితే నా సక్సెస్. నాకు మీరందరూ ఎలా వచ్చారు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రెఫరెన్స్, మిగతా వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్. దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మార్కెటింగ్ టీమ్, కాలింగ్ ఏమి ఉండదు. టెక్నికల్ పర్సనే కాల్ చేస్తాడు డెమో ఉన్నప్పుడు, నెక్స్ట్ మీకు అతను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాడు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వారాహి మీరు చూజ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. Not only these things, you can go to LinkedIn. Anybody watch my LinkedIn, guys? చూసారా? సతీష్ పంతుల ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఇదే వస్తుంది LinkedIn. You can go through my LinkedIn. You can see what is my experience, ఏ టెక్నాలజీ చేశాను, ఎక్కడెక్కడ చేశాను అంతా మీరు చూసి, then you can take the decision. Am I capable? Okay, and you can go to Google reviews also. 19+ years of experience. You can see all the companies, right? ఏ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసిన కనిపిస్తుంది కదా మీకు, చూడండి. అండ్ అనదర్
Suggestion, please try to create your own LinkedIn page and make a connections, more connections, at least 100 to 200 connections, which is very, very important. Interview process లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. If you don't have LinkedIn account, you are not eligible for many companies. వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తున్నారు ఎంతమంది కనెక్షన్స్ ఉన్నారు, ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో స్టార్ట్ టుడే ద లింక్డ్ఇన్ ఆల్రెడీ మీకు ఉండుంటే అదే యూజ్ చేసుకోండి. డోంట్ క్రియేట్ న్యూ వన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావ్, బికాస్ ఆఫ్ డేట్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారని. అండర్స్టాండ్? గుడ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్ ఉన్నారు, బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా లింక్డ్ఇన్ క్రియేట్ చేసుకోండి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ టెక్నికల్ పీపుల్. So next, I wanted to talk about technologies in IT industry. Technologies అంటే కన్నా concepts in IT industry. Concepts of technologies. This is not relevant to our course, but it is required to understand the industry now. ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, దేనికి వెళ్ళొచ్చు, దేనికి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో మోర్ ఓవర్ టెక్నాలజీ అంటే కన్నా కాన్సెప్ట్ అని పిలుస్తాను నేను. కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి గైస్? వాట్ ఈజ్ జావా? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈజ్ పైథాన్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈజ్ పవర్ బిఐ? టూల్. టూల్లో రిపోర్టింగ్ టూల్. వాట్ ఈజ్ టాస్కా? టెస్టింగ్ టూల్. వాట్ ఈజ్ ఆర్పిఐ? ఆటోమేషన్ టూల్. Automation tool. What is Excel? Spreadsheet. This is also a tool, Microsoft tool, right? So my suggestion is don't learn these kind of tools at any point of time to switch to IT industry or upgrade our skill set. Tool based health, you may get the job in some situation, but within 6 months to 1 year you will back. So don't learn tool based things. మీకు ఐడియా ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ. ఓకే, టూల్ ఏదైనా చూసుకున్న ఆర్పిఐ 2000లో ఒక రేంజ్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ 21 నుంచి స్క్రమ్ మాస్టర్ లేకపోయింది. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకరు కావాలి. అండర్స్టాండ్? పవర్ బిఐ 2-3 years బ్యాక్ ఏ రేంజ్లో ఉంది చూసారు కదా. 20 daysలో కోర్స్ అయిపోద్ది, 30 daysలో జాబ్ వచ్చేస్తుంది. షార్ట్ కట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అంత స్పీడ్గా వెళ్ళి డబుల్ స్పీడ్లో బ్యాక్ వస్తున్నారు. So don't learn any tool based technologies to get the job into IT industry. First thing. రెండోది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళొచ్చా? ఎస్, వెళ్ళొచ్చు. ఈ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటాయి, బట్ యువర్ కెరీర్ విల్ బి నేరో స్కేల్ అయిపోవాలి ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్కి వెళ్తే. దానికన్నా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్కి వెళ్ళండి. కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అంటే RDBMS తెలుసు కదా, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎప్పటి నుంచి ఉంది RDBMS? 1980s. స్టిల్ ఉందా లేదా? నవ్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ సింక్. బట్ RDBMS స్టేబుల్ అయ్యి మార్కెట్లో రావడానికి ఆల్మోస్ట్ 10-20 years పట్టింది. ప్రాపర్ యూసేజ్ రావడానికి వెబ్ అప్లికేషన్స్ అప్పటికి. బట్ ఇంకా 20-30 years మార్కెట్లో నిలబడింది. ఎవరైతే 1995 నుంచి 2005 మధ్యలో డేటాబేస్ సైడ్ ఎవరైతే వెళ్ళారో స్టిల్ దే ఆర్ 15-20 years మార్కెట్లో అలానే ఉంది. ఓకే, RDBMS ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దీని లోపల ఆర్కెల్ ఉంటుంది, DB2 ఉంటుంది, DB అడ్మిన్, అవన్నీ ఓకే. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే రిమైనింగ్ థింగ్స్ కెన్ బి ఈజీ. ఆల్ ఆర్ సిమిలర్. ఆల్ నాట్. మీకు SQL వచ్చు, MySQL చేయలేరా? యూ కెన్ డూ. సో లెర్న్ కాన్సెప్ట్. బట్ RDBMS ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. I don't want to learn this one. What is the new concept for RDBMS? Alternative or upgradation? Anybody? Online? Very good. Now, the next thing is NoSQL. Not only SQL. This concept started in 2009. Okay. After struggling of 5-10 years, from 2020 onwards,
NoSQL is booming like anything. Next 5-10 years చూస్తారు completely NoSQL databases. For example, MongoDB, Cassandra, Neo4j. Okay, there are 100+ databases are there now. చాలా మందికి MongoDB తప్ప వేరే ఏది తెలియదు. కానీ ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయో తెలుసా మీకు అది? NoSQL మార్కెట్ ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో యూ కెన్ సీ నౌ. ఐడియా కోసం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేదంటే జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్. NoSQL databases. How many are there? 225 databases ఉన్నాయి మార్కెట్లో. So future is NoSQL for data storage and data management, front-end data management, mobile applications. Okay, good. I'm coming back. So this is the concept. Maybe you can learn. And what is another concept which is very popular in the last 15 years? Big data. Big data is a concept. 2013లో నేను బిగ్ డేటా నేర్చుకున్నా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బిగ్ డేటాతోనే ఉన్నా. దీంట్లో Hadoop was the tool initially came. There are a lot of jobs on Hadoop. After 3-4 years, Hadoop gone. But big data still there. Big data concept ఎక్కడ పోలా. తర్వాత Spark వచ్చింది. There are a lot of tools. Introduced. I don't want to put all the names now. First class లో అన్ని టెక్నికల్ నేమ్స్ వద్దు. Okay. So big data is again a new concept. When do you know when it started? 2004. 2009 years, but 9 to 10 years పట్టింది ఇది మార్కెట్లో పెనట్రేట్ అయ్యి సక్సెస్ అవడానికి. ఓకే, దిస్ స్టార్టెడ్ 2009. నౌ వీఆర్ యూజింగ్. నేను ఇయర్స్ ఎందుకు పెడుతున్నానంటే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన వెంటనే సక్సెస్ అవ్వలేదు. మార్కెట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, టెస్టింగ్ జరగాలి, ఇవన్నీ జరిగింది ఒక 10 to 20 years టైం పడుతుంది. ఒకసారి సక్సెస్ అయిందంటే ఇంకా 10 to 20 years మార్కెట్లో అది ఉంటుంది. RPA టూల్స్, టాస్కా టూల్స్ జస్ట్ ఈ మంత్లో రిలీజ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ మంత్లో పాపులర్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ 1 year జాబ్స్ ఉంటాయి, పోతాయి. ఓకే, సో లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఆర్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్? ఎనీవన్? Cloud platforms. Yes. Cloud. Hello. Artificial intelligence. Yeah, I'm coming to your point. Okay, artificial intelligence is again a concept. IoT is a concept. Blockchain is the concept. Blockchain. Metaverse is the concept. Augmented reality is the concept. ఇవి ఫ్యూచర్లో వచ్చేవన్నీ, ఇవి నేర్చుకోవాలి, వీటిపై ఫోకస్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? టూల్స్ మీద చేస్తే ఏముండదు. 1 month ఎక్కువ పట్టచ్చు మేబీ టు లెర్న్ కాన్సెప్ట్, బట్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ కెరీర్లో. Got it? So now AI started in the market very recently. But do you know when AI IoT started? ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు పుట్టినాయి? IoT ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్లో? 1995లో స్టార్ట్ అయింది IoT కాన్సెప్ట్. బట్ రీసెంట్ ఒక 3-4 years నుంచి సెన్సర్స్, ఆటో కనెక్షన్స్, స్మార్ట్ విలేజెస్, స్మార్ట్ హోమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఈ మంచి కదా. బట్ 1995 నుంచి ఉంది. వాట్ అబౌట్ AI? 1954. అదే నా వీడియో చూసినట్టు 1954లో స్టార్ట్ అయింది. కంప్యూటర్స్ పట్టుకున్న ముందే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ ఎలా సక్సెస్ అవుతుందో తెలియదు అప్పటికి. రైట్, 1954 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ 10 years పట్టింది. 70+ years స్ట్రగుల్ అయ్యింది. ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? హార్డ్లీ ఒక 5 years నుంచి, వెరీ బేసిక్ లెవెల్లో 5-6 years అంతేనా? సో నౌ ఇట్స్ సక్సెస్. నౌ ఇట్ ఈ స్టార్టెడ్ దిస్ మార్కెట్. ఇంకా 20-30 years ఉంటుంది మార్కెట్. AI 20-30 years ఫర్ షూర్. IoT సేమ్. సో ఈ మూడిట్ల కాంబినేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 point, ఇవి ఫాస్ట్గానే సక్సెస్ అయినాయి విత్ ఇన్ 5-10 years. బట్ ఎందుకు దీనికి ఎంత టైం పట్టింది? వీటికి ఎంత టైం పట్టింది? ఎనీబడి? Because for storing large amount of data we need scaling, sir. ఏం కావాలి? డేటా కావాలి. డేటా ఎక్కడుంది? సపోజ్ ఉంది, ఎవరిస్తారు? ఇంత ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి టెక్నాలజీ ఏముంది? లేదు. ఎప్పుడైతే బిగ్ డేటా మార్కెట్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు దీనికి రీబర్త్ అనుకోవాలి.
అండర్స్టాండ్? AI is there, but AI కావాల్సిన ఫ్యూయల్ లేదు. You cannot run the engine. When big data came to the picture, then AI started working. అండర్స్టాండ్? సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ 10 to 15 years డెఫినెట్గా రూల్ చేస్తాయి ATM ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని. సో ఇది మిడిల్లో ఉంటుంది బిగ్ డేటా. ఈ బిగ్ డేటాలోనే మనం కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్ అవన్నీ ఇందులో రైట్. బ్లాక్ చైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్ 2010. బిట్ కాయిన్ తెలుసు కదా, బ్లాక్ చైన్, బిట్ కాయిన్, ఎథీరియం అది. బట్ నౌ ఒక ఊపు ఊపింది 2018-19లో బికాస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. డార్క్ మనీ కింద వస్తుంది కదా ఇది బ్లాక్ చైన్. సో దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందని కొంచెం కంట్రోల్ చేశారు. బట్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హిట్ విత్ బ్లాక్ చైన్ వెరీ సూన్. టైం పట్టచ్చు, మేబీ 2030 అవ్వచ్చు, 35 అవ్వచ్చు. బ్లాక్ చైన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అగైన్ ఫ్యూచరిస్టిక్ కాన్సెప్ట్. మెటావర్స్, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, many new things are coming. రైట్. సో మీకు ఐటీలో ఉండాలి లాంగ్ టైము, మీకు హై ప్యాకేజ్లో ఉండాలి, లేదంటే ఐటీకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ప్లాన్ టు లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, నాట్ బేసిక్ టూల్స్, పవర్ బిఐ, టాస్క్, లేకపోతే రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి. SQL ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీవేర్. SQLతో ఒక్కదాంతో జాబ్ రాదు, దాంతో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, గుడ్. సో ఇంకా ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యా మనం? రోబోటిక్స్. ఓకే, రోబోటిక్స్ అంటే అంటే ఏఐలోకి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఎనీథింగ్ మిస్డ్ గైస్? Cloud. క్లౌడ్? Yeah. No, cloud is not a concept. Cloud It's a platform. వీటన్నిటికీ క్లౌడ్ సంబంధం. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఎలా వేరియేషన్ ఎలా చూపించవచ్చు? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లైక్ ఎ బోట్ which can handle all these concepts. Understand? So cloud compute is like an umbrella which can manage all the things. It's a platform. క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో AI ఉంటుంది, బిగ్ డేటా ఉంటుంది, NoSQL ఉంటుంది, IoT ఉంటుంది. ఇట్లన్నిటిని మేనేజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్లో మీరు ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని దాంతోపాటు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి. క్లౌడ్లోనే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ విల్ బి దేర్. ఆర్ఎల్స్ మీకు అసలు మీ రెజ్యూమ్కి వాల్యూ ఉండదు. మేబీ దిస్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యువర్ రెజ్యూమ్ డజంట్ హ్యావ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే వర్డ్ మీ దాంట్లో లేకపోతే you are unfit for the next level. For sure. As either Java developer or Python developer, full stack developer should learn the cloud, any cloud. Maybe Azure, AWS or GCP or something else. But cloud is mandatory because it's a platform. Okay. So what exactly happening here? So small example చెప్తాను. Integration of big data, AI and IoT. So ఇంతకు ముందు, now let's take this is big data. This is AI, maybe this is IoT. Artificial intelligence, AI, IoT. Now these three concepts are working together, integrated in a platform. ఇంతకుముందు 3 ఇంటిగ్రేట్ అయ్యలేవు బిఫోర్ క్లౌడ్. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ దీస్ 3? ఏమైనా ఉందా, అవసరమా? The databases are there here. Suppose let's take one sensor, one refrigerator is there, or maybe one sensor is there. That sensor is releasing the water to a plant. Okay, very premium plant is there. So how exactly this process will happen? Every day, morning, afternoon, evening, some water needs to be released to the plant. There is a sensor, right? What that sensor will do? Sensor releases the message, which is humidity, maybe how much degrees heat is there. A message ekkadiki veltundi? It is collected
store processed by big data tools. That data will be given to AI in a proper manner, perfect manner. Then AI will decide today weather condition is just 25 degrees, cloudy. So just 20 drops water enough. ఎవరు డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్, ఇట్ విల్ సెండ్ ఏ మెసేజ్, రిలీజ్ 20 drops of water. Weather is 38-40 degrees, too much heat is there, so dry, then it will release maybe 60 to 70 drops of water. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఉందా లేదా మార్కెట్? అంటే బిగ్ డేటా కావాలా వద్దా? 100% కావాలి. Nowadays you can see smart cars, ADAS feature, 3 level, 4 level or driverless cars. So one car is traveling with 90 km speed. There is a speed breaker or there is a signal. How car knows about that particular action? తెలియదు కదా. There are multiple sensors are there in the cloud. These cars will send the each and every message in a fraction of seconds to big data. Big data needs to be read this data and analyze it and send to AI. AI again will see car is 90 km speed, the speed breaker, width and breadth and diameter something that can be read the all the mathematical things, and it will decide 90 kilometers to you have to down 34 kilometers speed. That action to be sent to the car, then car will down to 34 kilometers again. ఇదంతా ఎంత టైంలో జరగాలి? 10 seconds, right? అంటే డేటా కలెక్ట్ అనేది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోవాలి. ప్రాసెస్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కంప్లీట్ ఇన్ సెకండ్. సో ఐఓటీ కారు హైదరాబాద్లో ఉంది, బిగ్ డేటా ఏమో యుఎస్లో ఉంది, ఏఐ ఏమో యూకేలో ఉంది. సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి యుఎస్కి ట్రావెల్ చేసి నెట్వర్క్లో అక్కడ ప్రాసెస్ చేసి ఆ సిగ్నల్ యూకేకి వెళ్ళి యూకేలో ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ కారుకి రావాలంటే ఏమవుద్ది? అప్పటికి స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కి జంప్ చేస్తాం 90లో, అవునా కదా? వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఇంతకుముందు బిగ్ డేటా లేనప్పుడు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు. బిగ్ డేటా వచ్చి ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, బట్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. బట్ నౌ ద థింగ్ ఈజ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ available within the cloud. So sensor is outside, sensor data is collected by IoT system, immediately process will happen and send the result. So ఈ మూడు ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలంటే క్లౌడ్ కావాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? మార్కెట్లో 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒకటి ప్లాంట్కి వాటర్ రిలీజ్ చేసేది, రెండోది స్మార్ట్ కార్. Like there are a lot of examples. So data is mandatory everywhere, but the data needs to be collected, stored, processed, analyzed within fraction of seconds, which can be possible only with the cloud. In on-premises, not possible. Got it? You are sending a money in PhonePe. How much it is taking after entering the number? Within fraction of seconds, you are getting name, right? UPI. If it is that wrong ID, no UPI is available. After sending money, how much time is taking? Hardly 3-4 seconds. That's it. So cloud is there. They have implemented on the cloud all these systems. Already implementation completed. Many on-prem systems to cloud systems. So what I'm saying, so learn the concepts on cloud platform, on cloud company. Okay. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మన రియల్ టైంలో చూసారు ఎప్పుడైనా? అంటే మన రియల్ లైఫ్లో డూ యూ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్? దేర్ ఇస్ ఏ బర్త్డే పార్టీ, మేబీ యానివర్సరీ ఆర్ సంథింగ్. దేర్ ఇస్ ఏ occasional day for you. You want to spend with your family. So you want to go to breakfast in Kondapur. Breakfast done. Then after that, your wife or husband maybe wants to buy some gold. Again, you have to go to Kokatpalli. Then afternoon dinner, Banjara Hills, lunch Banjara Hills. Evening gaming, like Vatancheru. But night, Malli, some movie or something. But you have to travel somewhere. So, మీరు ఒక రోజుని స్పెండ్ చేయడానికి సిటీలో ఎన్ని చోట్లకి తిరగాల్సి వస్తుంది? టైం ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది? పెట్రోల్ ఎంత, టైం ఎంత, పొల్యూషన్ ఎంత క్రియేట్ అవుతుంది కదా? నవేడేస్ వాట్ హ్యాపెన్? మాల్ ఏం జరుగుతుంది? సింగిల్ ఎంట్రీ, సింగిల్ పార్కింగ్, దట్స్ ఆల్.
ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బ్రేక్ఫాస్ట్, సెకండ్ ఫ్లోర్లో గోల్డ్, థర్డ్ ఫ్లోర్లో షాపింగ్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో బార్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో మూవీ. అదే క్లౌడ్. మీకు కావాల్సిన నీడ్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఒకే ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. యు నీడ్ నాట్ ట్రావెల్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఇక్కడ కార్ ట్రావెలింగ్ అంటే నెట్వర్క్, ఒక చోట నుంచి డేటా ఇంకో చోటకి మూవ్ అవటం అనేది. నథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్. సో క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ షాపింగ్ మాల్, ఫార్మల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. నౌ గాట్ ఇట్? క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం క్లౌడ్ నేర్చుకోవాల్సిన నెసెసిటీ వచ్చేసింది విత్ ఎనీ కాన్సెప్ట్స్ కదా. డీబీ కూడా ఉంటుంది, ఆర్డీబీఎంఎస్. దీంతో పాటు మేబీ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉంటాయి. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ విత్ ఇన్ ద క్లౌడ్. బట్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ లింక్ హియర్. ఇనిషియల్లీ అందరికి యూజ్ అవుతుంది, మీరు జాయిన్ అయినా అవ్వకపోయినా. cloudcomparison.in అని ఒక పేజ్ ఉంది. ఓకే, ఈ పేజ్లోకి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు AWS, Azure, Google Cloud, IBM, Oracle, all clouds are there, but you can focus on 3 clouds: category, service and a component. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అనుకున్నాం కదా మనం, S3 సరే. స్టోరేజ్, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ AWSలో S3, ఇక్కడ బ్లాగ్, ఇక్కడ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ GCS అంట స్టోర్, లైక్ దట్. సో మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో IoT రిలేటెడ్ కావాలంటే IoT ప్లాట్ఫామ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చేసి. సో దట్ మీన్స్ IoT ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఆల్ క్లౌడ్స్ ఆర్ నాట్? IoT అనే కాన్సెప్ట్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లోనే ఉంది. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, స్పీచ్ ప్రాసెసింగ్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్. Vertex AI is a very popular, going to be popular. మీరు GCPలో ఉంటే after 2 years you have to learn Vertex AI and Gemini. రెండు చాలు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, okay, మొబైల్ సర్వీసెస్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. Okay, బిజినెస్ రిలేటెడ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్మార్ట్, గేమింగ్, రోబోటిక్స్, ఆటోమేషన్. సో here Power BI ఏంటిది? రిపోర్టింగ్ టూల్, విజువలైజేషన్ టూల్. క్విక్ సైట్ విని ఉంటారు. పవర్ BI మనకి స్టూడియో, లొక్కర్ స్టూడియో వెరీ పాపులర్. ఇంకా మార్కెట్లోకి పవర్ BI అంత రాలేదు, బట్ డెవలప్డ్ విత్ ML. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్ పేజ్, యూ విల్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్, సమ్ ఇన్సైట్స్ వస్తాయి. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్? ఈరోజు 2 థింగ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకటి, వాట్ ఈజ్ అగైన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ స్టెప్స్ ఏంటి, వై వారాహి, అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద IT అండ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్స్. మీకు ఎవరికైనా రాకపోతే ఇది అడిగి తీసుకోండి, రవిని ఆర్ తేజని. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. Okay, next I would like to talk some generic things instead of getting into the technical things. So how many of you are already working in IT industry here? 1, 2. So very good, almost 40%. Online also there will be more. Online ఇంక ఎక్కువ ఉంటారు. ఓకే పేంద్ర. సో ఇక్కడ నా ఇన్స్టిట్యూట్లో టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయని ఒకసారి చూపిస్తాను. ఫస్ట్, I will take today and tomorrow as a orientation sessions to clarify all the doubts, basic doubts here. After that, we will start with SQL. Okay, SQL టాపిక్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడతాను డీటెయిల్డ్గా. బట్ SQL బేసిక్ లెవెల్ అయితే కావాలి. ఇట్ విల్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 12 to 14 సెషన్స్ ఉంటాయి. 12 to 14 సెషన్స్. సో మీకు బేసిక్గా జాయిన్స్, గ్రూప్ బై, కండిషన్స్ అండ్ విండో ఫంక్షన్స్,
ఫంక్షన్ ఇంతవరకు కవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏవేవైతే అవసరమో అవన్నీ కవర్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటాబేస్ డెవలపర్కు నేర్చుకునే ఎస్క్యూఎల్ వేరే ఉంటుంది. ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ వేరే ఉంటాయి. డీబీ అడ్మిన్ది కాన్సెప్ట్స్ వేరే ఉంటాయి. డేటా ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మనం ఏది డిస్కస్ చేసినా డేటా ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనం ఆలోచించాలి. ఓకే. సో వైల్ టేకింగ్ ది ఎస్క్యూఎల్ హియర్ in between, this SQL will be taken care by Pawan sir. He is completely working with SQL in the last 10 plus years. So in between, after 4-5 sessions, I will take big data sessions. So by that time, I will share 12 big data videos here. 12 big data recordings. ఎవరికైనా వచ్చినాయి రాలేదు ఇంకా? వచ్చినాయి, వెరీ గుడ్. స్టార్ట్ చేస్తారా? How many of you completed? Wow, very good. All 12. సూపర్ గైస్, మీరు స్పీడ్ ఉన్నారు. అలానే అందరినీ ఒకే రోజు అన్ని కంప్లీట్ చేయొద్దు. జస్ట్ ఎయిమ్ ఓన్లీ 2 or 3 పర్ డే. ఈ రోజు రేపు కూడా మీకు టైం ఉంటుంది. ఎల్లుండి నుంచి ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అవ్వగానే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్. సో టుడే అండ్ టుమారో ఫోకస్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఎక్సెల్ షీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 12 బిగ్ డేటా రికార్డ్. చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒక 5 to 7 వీడియోస్ చూస్తే నేను ఐ విల్ టేక్ 2 సెషన్స్ హియర్. ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ ఎస్క్యూఎల్ రిమైనింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. And then again, big data related 1 to 2 sessions. Big data అంటే నాట్ ఓన్లీ బిగ్ డేటా, జనరల్ థింగ్స్. డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎజైల్ మోడ్ అంటే ఏంటి, మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఐ విల్ టాక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా మీకు అగైన్ 12 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఇన్ బిట్వీన్ పైథాన్ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ టు ద సెషన్స్. పైథాన్ అనేది taken care by Manjunath sir. He is also 12 years of experience into development side, completely programming, development and the PySpark big data side. Okay. In between, I'll take cloud computing sessions. Cloud computing. Then remaining Python. Python lo functions తో పాటు pandas కూడా వస్తాయి. Pandas. After that, we'll start with GCP. GCPలో ఫస్ట్ GCS క్లౌడ్ స్టోరేజ్, SDK, ఓకే, అండ్ BigQuery, కంప్యూట్ ఇంజిన్, నెక్స్ట్ Airflow, PySpark, PubSub, few more. సో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం. మీరు SQL పైథాన్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ అండర్స్టాండ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్ టేకింగ్ ద సెషన్స్ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకునేటప్పుడు, సో విల్ స్టార్ట్ యూజ్ కేసెస్, 3 to 4 యూజ్ కేసెస్, అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 days బిఫోర్ స్టార్ట్ చేస్తాను, అట్లీస్ట్ 10 days బిఫోర్. కొంతమంది ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఇక్కడ, నేను ఐడెంటిఫైడ్ ఆల్రెడీ 4 members. Okay, we are going to push their resume to Naukri before completing the sessions. At least 1 week to 10 days. అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళిద్దరన్నా కోర్సు లాస్ట్ క్లాస్ ఈ రోజు అనేసరికి ఒకళ్ళిద్దరైనా సెలెక్ట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో మీరు నాకు సపోర్ట్ ఉంటే మీకు నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను. అంటే ఏ రోజు ఆ రోజు అయిపోవాలి ప్రాక్టీస్, ఏ రోజు ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఓకే, రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, నౌకరీ, ఇంకా కస్టమర్స్, జీసీపీ కస్టమర్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మీ రెజ్యూమ్స్లోకి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ టెస్ట్. మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, మాక్ టెస్ట్ కూడా పెడతాను నేను. ఓకే, మాక్ ఇంటర్వ్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాక్ టెస్ట్, ఇవన్నీ ప్యారలల్గా జరుగుతాయి. దీంతోపాటు ఒక ఎజైల్ మోడల్, రమ్ అంటే ఏంటి, ఎజైల్ అంటే ఏంటి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్, ఇది ఓవరాల్గా మనం డిస్కస్ చేసే కోర్స్ కంటెంట్ అనుకోవచ్చు, పాయింట్స్ అనుకోవచ్చు, బ్రీఫ్ పాయింట్స్. ఎనీ క్వశ్చన్? సో కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన నెసెసిటీ అయితే లేదు.
కానీ నేర్చుకోవాలి. అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ హ్యాడ్ టేక్ ఎ డెసిషన్. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఒక 1 వీక్ టు 10 డేస్ క్లాసెస్ కూడా పెడదాం. సపరేట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ని వర్క్ తీసుకోలేదు, బట్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ లాగింగ్ విత్ కమ్యూనికేషన్. సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కానీ, హౌ టు టాక్ టు హెచ్ఆర్స్, హౌ టు టాక్ టు ఇంటర్వ్యూస్, ఇవన్నీ తెలియదు. ఫైన్. సో సపరేట్గా ఒక పర్సన్ వచ్చి క్లాసెస్ తీసుకుంటాడు. మోస్ట్లీ ఐ స్టార్ట్ మేబీ ఇన్ దిస్ వీక్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ సపరేట్ టైం ఉంటుంది. 9:30 to 11 కాకుండా మేబీ 12 to 1 ఆర్ మేబీ 2:30 to 3:34. We'll decide the time, either which one is sufficient. Okay. So I'm going to freeze the batch today. So or maybe at least I can give some people by tomorrow. But Wednesday onwards, so we'll start communication as well as, or maybe Thursday onwards. Okay. These are things. And next, I would like to ask a couple of questions for you guys. సో మీకు జాబ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ చూసిన వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉండండి. ఓకే, ఏం కావాలి? మీరంతా ఇక్కడ జాబ్ కోసమే వచ్చింది. ఫైన్. సో నేను ఇది చెప్తే ఇది చేయాలనే రూల్ అయితే లేదు. మీ లైఫ్ మీ ఇష్టం. నిన్నటి వరకు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకున్నారు. జాబ్ వచ్చాక మీ ఇష్టం. కానీ ఈ పీరియడ్లో అట్లీస్ట్ నన్ను ఫాలో అవ్వండి. ఐ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు గెట్ ద జాబ్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం కావాలి? Commitment, very good. Commitment for 3 to 4 months. Okay. 3 months is the 4th month automatic start. Allowed అయిపోతుంది. Next. Hard work. Hard work. Dedication. 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 Commitment, dedication ఇంచుమించుగా ఒకే కేటగిరీలోకి వస్తే స్టిల్ ఫైట్. డెడికేషన్ కావాలి. దెన్ హార్డ్ వర్క్. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ బిలో. ప్రయారిటీ చేంజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్. Concentration, sir. కాన్సన్ట్రేషన్, డెడికేషన్. ఓకే, యూ కెన్ మెచ్ బోత్. నెక్స్ట్. Attend offline Concentration and commitment. మీలో ఏం చేంజ్ వస్తే మీరు జాబ్ కొట్టగలరు? మీరు Practice. హై నెక్స్ట్ లెవెల్ జాబ్ వెళ్ళగలరు. attend offline classes. ఓకే, వెరీ గుడ్. Commitment main ఉండాలి, sir. యా, కమిట్మెంట్ ఉంది. కమిట్మెంట్ ఉంటేనే, డెడికేషన్ ఉంటేనే ప్రాక్టీస్ చేయగలరు. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే హార్డ్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. లేదా హార్డ్ వర్క్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ ఫస్ట్ లెవెల్. Moreover, practice is important. ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇంకా సెల్ఫ్ మోటివేషన్ సార్. Confidence. సెల్ఫ్ మోటివేషన్. నెక్స్ట్. Focus. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ లేకుండా కమిట్మెంట్ రాదు. సో ముందు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్. Confidence. Focus. ఇదండి ఫోకస్. డెడికేషన్, ఫోకస్. ఓకే, నెక్స్ట్. మిమ్మల్ని blunt గా follow పాజిటివ్ అవ్వాలి, sir. థింకింగ్ సార్. మాకైతే పాజిటివ్ అర్థమైంది. థింకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ట్రైనర్ ని నమ్మి blunt గా ఫాలో అవ్వాలి, సార్. ఓకే, బిలీఫ్ కావాలి, నమ్మకం కావాలి. ఓకే. Yeah. సో ఇంకోటి ఏదో చెప్పారు ఇక్కడ ఏంది? పాజిటివ్ థింకింగ్ సార్. టీం వర్క్. హార్డ్ వర్క్ కన్నా ముందు టీం వర్క్ కావాలి. ఓకే. వీటికన్నిటికన్నా ముందు ఏం కావాలంటే టైపింగ్ రావాలి. ఓకే, ఇవన్నీ ఉండి టైపింగ్ రాకపోతే వేస్ట్. ఈ రోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది పెద్ద డీల్. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. 1 week to 10 days చాలు. ఎవ్రీ డే స్పెండ్ 20 minutes. సో వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, ద పర్సన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే సార్ ఎక్సలెంట్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇంటర్వ్యూర్ ఏమడిగాడంటే కెన్ యూ రైట్ SQL query టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ సాలరీ ఇన్ ద కంపెనీ అని అడిగాడు. క్వరీ రాయమంటే బుక్లో తిన్న హాఫ్ మినిట్లో రాసి చేస్తున్నాడు. టైప్ చేయమంటే చాలు వెళ్ళరా అన్నాడు. ఇది పరిస్థితి. టెక్నికల్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్, టైప్ రాకపోతే కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూలో నువ్వు టైప్ చేయకుండా ఇంటర్వ్యూ జరగదు. అండర్స్టాండ్? సో మీకు టైపింగ్ రాని వాళ్ళు ఎంతమంది? టైపింగ్ అంటే ఏం లేదు, కీబోర్డ్ టైం చూడకుండా మీ అంగ్ చూస్తూ హలో హౌ ఆర్ యు అని టైప్ చేస్తే చాలు.
కీబోర్డ్ అని చూడకుండా స్క్రీన్ అని చూస్తూ ఒకటి రెండు సెంటెన్స్లు మీరు టైప్ చేయగలరు. ఫింగర్స్ అన్ని 2 ఫింగర్స్ వాడకుండా 10 ఫింగర్స్ వాడి టైప్ చేయగలిగితే చాలు. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100 స్పీడ్ టైపింగ్ కావాల్సిన అవసరం. సో ఎవరికి రాదో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ టైపింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. స్పెండ్ ఎవ్రీ డే 15 to 20 minutes. మీకు టైప్ లెర్నింగ్ చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. టైప్ లెర్నింగ్, టైప్ మాస్టర్ ఉంది. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇదొక యాప్ పట్టుకోండి, వెబ్సైట్ స్టార్ట్ టైప్. ఇంకేం కావాలి? నేను జాబ్ కట్టడం కోసమే మాట్లాడుతున్నా. జాబ్ కట్టడానికి టైపింగ్ కావాలి. ఇవన్నీ కావాలి కంపల్సరీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ కంపల్సరీ. దెన్ వాట్ ఎల్స్? పేషెన్స్. వెరీ గుడ్. కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ 0 నుంచి నేర్పించలేము. మీరు ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ అలానే మినిమం కమ్యూనికేషన్ ఉండే ఉంటుంది. దానికి ఇది సపోర్ట్ అవుద్ది. లేదంటే ట్రై టు జాయిన్ ఇన్ ఏ కమ్యూనికేషన్ సెంటర్ టుడే ఇట్సెల్ఫ్. ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ నియర్ బై ఉంటే జాయిన్ అయిపోయి ఈవినింగ్ టైం 5 to 6, 6 to 7. ఇది ఎవరికి అవసరం అవుద్దంటే బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయి చిన్న చిన్న కాలేజీలో చేసి 3-4 years గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి గ్యారంటీగా అవసరం. సో ప్లీజ్ జాయిన్. ఈరోజు జాయిన్ అయితే 2 months టైం ఉంది మనకి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తాను. 2 monthsలో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇంకేం కావాలి? పేషెన్స్. ఓకే. కమిట్మెంట్, పేషెన్స్. 4 నెలలు పేషెన్స్ కావాలి, కమిట్మెంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇంకా Positive thinking. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో పర్సన్ చెప్తున్నాడు ఇందాక నుంచి, పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. ఇది లేకపోతే కింద ఉన్న వేస్ట్ కదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. పాజిటివ్ మైండ్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఒక చోట పెరగలేరు. ఒక స్కూల్లో చదవాలి, ఒక కాలేజ్లో చదవాలి, ఒక కంపెనీలో చేయలేదు. ఎవరి థాట్ ప్రాసెస్ వాళ్ళది, ఎవరి మైండ్ సెట్ వాళ్ళది, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ 2 months అందరూ సేమ్ పేజ్లో ఉండేలా ట్రై చేయాలి. దెన్ బ్యాచ్ మొత్తం సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్. ఇప్పటికి 40వ బ్యాచ్ ఇది. 39 బ్యాచ్లు చూసాను నేను. ఏది? ఓన్లీ జీసీపీ డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఇన్ 2021 అక్టోబర్ నుంచి. బిఫోర్ దట్ 14 to 21 ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 300+ బ్యాచెస్. చిన్నదవచ్చు పెద్దవచ్చు. 2 members 1 member ఉన్నది చెప్పాను. 180 members ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కూడా నేను తీసుకున్నాను బ్యాచెస్. సో ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్మోస్ట్ thousands of people. సో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతారు. నాట్ ఓన్లీ జాబ్, ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద లైఫ్, ఎనీవేర్ ఇన్ ద లైఫ్, కంపల్సరీ అది. సో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ నేను మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఏం తీసుకోలేను కానీ బట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ a couple of books to read. If you read those couple of books, మీ మైండ్ ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్ అండ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ యువర్ మైండ్ ప్రాపర్లీ. సో కెన్ యూ బై ద బుక్స్? ఫీజు కడుతున్నారు కదా, ఇంకొంచెం ఎంత ఉంటుంది? 200 బుక్స్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కొంతమందికి. ఏంటది? యాక్చువల్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 3rd, 4th క్లాస్లో చెప్పేవాడిని నేను. బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసి జాయిన్ అవ్వరు. స్టిల్ ఏదో క్లాస్ చెప్తున్నారు కదా, విందాము, 2 రోజులు 3 రోజులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా. జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. ద సీక్రెట్, ఇది లైఫ్ చేంజింగ్ బుక్. ఓకే. 200 ఉంటుంది. ఒరిజినల్ బుక్ అయితే 500-600 ఉంటుంది. సో ఈ చుట్టుపక్కల దొరకట్లేదు. మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ తీసేసుకున్నారు. బట్ ట్రై చేయండి. లూలు మాల్లో కానీ, ఫారం మాల్లో కానీ, వేరెవరు చూసి ద బుక్స్ 2-3 ఉంటే తెచ్చేసేయండి. నాకు రేపటికి బుక్ తీసుకురావాలి. ఎంతమంది తీసుకొస్తారు? బుక్ బై చేసి తేవాలి. నో? వన్ పర్సన్ అట్లీస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మిగతా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవా, ఇంట్రెస్ట్ లేదా, జాబ్ వద్దా? అవును, రేపటిలో పన్నా నేను. నాట్ నౌ, బై టుమారో మార్నింగ్. యూ హ్యావ్ 1 day టైం. ఓకే. సో చెప్పడం వరకు నా బాధ్యత. ఒకసారి కాదు, 10 సార్లు చెప్తాయి బుక్ గురించి. బట్ ఎవరు పర్చేజ్ చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతారు. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద వన్ బుక్, ద సీక్రెట్. అనదర్ వన్, ద పవర్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్.
ఇది చదివితే మీ మైండ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జాబ్ ఉంది, అప్పులు ఉన్నాయి, ఈఎంఐలు ఉన్నాయి, ఫ్రెండ్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది, ఇన్ని ఉన్నాయి. నా మైండ్ పనిచేయట్లేదు. బుక్ చదవండి. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎంత ప్రాపర్గా వాడుకోవచ్చు తెలుసు. బట్ సెకండ్, ఫస్ట్ సీక్రెట్ చదువు. అండర్స్టాండ్? చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇంత పాజిటివిటీ ఉంటుంది సీక్రెట్ బుక్లో. సీక్రెట్ బుక్ మీరు చదవటం ఇప్పుడు కష్టం, రేపటిలోపు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇంకా సీక్రెట్ వీడియో ఉంది. వీడియో 1.5 hour ఉంటుంది. చూడండి, యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సీక్రెట్ అని కొడుతూ వస్తుంది. 1 hour 30 to 31 minutes ఉంటుంది. చూడండి. ద థింగ్ ఈజ్, సీక్రెట్ వీడియో చూసినప్పుడు మీకేం అర్థం కాదు. అండర్స్టాండ్? బుక్ చదివినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం అంతేం అర్థం కాదు. సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ టైం ఉన్న మీ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్కి సెకండ్ టైంకి థర్డ్ టైంకి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక 3 to 4 times చదివితే కరెక్ట్గా మీకు బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది. లైఫ్ మొత్తం యూజ్ అవుతుంది. మీరు 70-80 years వచ్చే వరకు కూడా యూజ్ అవుతుంది బుక్. నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 times చదివాను 2009 నుంచి 15 మధ్యలో. సో దీన్ని నేను హైలైట్ చేస్తున్నానంటే అర్థం చేసుకోండి, కొంటారని. ఓకే, బ్లైండ్గా ఇక్కడ బుక్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఎక్కడో వచ్చాడు ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసి చదవండి, యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్. ఏ పేజ్ అయినా పర్లేదు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ బుక్. రాండా బర్నన్ లేడీ సూసైడ్ చేసుకోవడానికి డిసైడ్ అయిపోయి సంహవ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో మళ్ళీ బతకాలని బతికి రాసిన బుక్ అది. ఫైన్. సో అది ఆ బుక్ చదివితే మాత్రం అందరూ పాజిటివిటీ ఉంటారు. మొత్తం క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న 30 మంది ఒకే మైండ్ సెట్తో ఉండడానికి ట్రై చేయొచ్చు. ఒక 2-3 చదవకపోయినా మిగతా వాళ్ళు చదువుతారు కదా, వీళ్ళు వాళ్ళు మార్చేస్తారు. బట్ మంచి చెడుకు మధ్యలో 8 మంది మంచిగా మాట్లాడి 2 చెడుగా మాట్లాడితే 8 మంది చెడు అయిపోతారు. అంత పవర్ ఉంటుంది నెగిటివిటీ. 9 మంది పాజిటివ్ ఉంటే ఒక్క నెగిటివ్ ఉంటే వాడిని తీసుకురావడం కూడా చాలా కష్టం. అంటే అందరూ చదవాలి బుక్. సో కమ్యూనికేషన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. 2 months టైం ఉంది. టైపింగ్ 10 days పెట్టండి, అయిపోతుంది. ఈ బుక్ చదవడం వల్ల సెల్ఫ్ మోటివేషన్, కమిట్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. దెన్ ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటాను. ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి, టీం వర్క్ ఏంటి, హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేయాలి, ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, విల్ టేక్ కేర్. సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఇవి లేకుండా ఇవన్నీ ఉన్న ఉపయోగం లేదు. నెక్స్ట్, ఇక్కడ పెట్టి మీరు యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకోలేరా? నేర్చుకోవచ్చు. ఎస్క్యూఎల్ లేదా, పైథాన్ లేదా, బిగ్ డేటా లేదా. ఓకే, 2026 మే వస్తుంది, స్టిల్ నేర్చుకుంటారు అంటారు. మీరు ఓన్గా నేర్చుకుంటే. ఓకే, సో ఒక డైరెక్షన్ ఉండాలి, ఒక గైడెన్స్ ఉండాలి, ఒక ప్రాపర్ వేలో తీసుకెళ్ళాలి. సో అది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారు, ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి. దీనికి ఒక రూట్ మ్యాప్ కావాలి ప్రాపర్గా. ఇది వెళ్తే స్ట్రైట్ రూట్ మ్యాప్ 2 months పడుతుంది. మీరు ఓన్గా చేద్దాం అనుకున్నారు, ఓకే, యు మే బీ స్టార్ట్ హియర్. డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఇలా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు మీకు. ఈ టార్గెట్కి వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళకపోవచ్చు. చాలా డెడికేషన్ ఉండాలి, చాలా సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఇక్కడికి వస్తే పక్కన వాళ్ళని చూస్తే మనకు మోటివేషన్ వస్తుంది. పక్కన ఫ్రెషర్ అంటాడు, నేను ప్రాక్టీస్ అయిందంటే ఎస్ అయింది అంటాడు. పక్కన ఉన్న మీరు 3 years గ్యాప్ ఉంది, ఏ జాబు చేయట్లే, ఖాళీగా తిరుగుతున్నారు. వాడిని చూసి సిగ్గు వస్తుంది మనకు. అండర్స్టాండ్? సో ఏమి తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, జాబ్ ఉన్నవాడు వీళ్ళే నేర్చుకుంటున్నారు. నేను ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది, నేను నేర్చుకోలేనా? సో ఒకరిని చూసి ఒకళ్ళు మోటివేట్ అవ్వాలి. అలా మోటివేట్ అవ్వాలంటే ఈ బుక్ ఒకటే. దట్స్. సో మళ్ళీ బుక్లో ఏముంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే మన పురాణాల్లో ఉన్న మహాభారతం, రామాయణంలో ఉన్నదే ఉంటుంది. ఓకే, బైబిల్లో ఉన్నది, ఖురాన్లో ఉన్నవి ఉంటాయి. మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడికి వెళ్ళి. కానీ అన్ని బుక్స్ మీరు చదివి ఆ పాయింట్ తీయాలంటే కష్టం. సింపుల్గా ఈ బుక్ 300-400 పేజీల్లో వచ్చేస్తుంది. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్? ఓకే, సో నాన్ ఐటీ ఐటీ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు గైస్. వన్ థింగ్ ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ నౌ, ఎంతమందికి ఎస్క్యూఎల్ ఫుల్ ఫామ్ తెలీదు? ఇక్కడ ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ర్యాంక్ ఫుల్ ఫామ్ తెలియనాడు ఎస్క్యూఎల్. 3, 4, 5, 6 వెరీ గుడ్. మీతో 10 లక్షల ప్యాకేజ్ కొట్టొచ్చు నా
అది ఫస్ట్ నుంచి ఇదే పెట్టుకో. ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా నా దగ్గర రావాలి, ఎంటీ మైండ్తో రావాలి. పాజిటివ్ మైండ్ లేకపోయినా నేను ఇక్కడికి వచ్చాక మారుస్తా. ఇది ఇంపార్టెంట్. నాన్ ఎయిట్ అయితే ఉంది, బీఎస్సీ అయితే ఉంది, బీకామ్, బీ ఫార్మసీ అయితే ఉంది. కమిట్మెంట్, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇక్కడ నేర్చుకోండి. వచ్చి మిగతా వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటారు. మీకు ఇంకో 2 hours ఎక్స్ట్రా పడుతుంది పర్ డే. స్పెండ్ చేయండి. లైఫ్లో చాలా టైం వేస్ట్ చేసాం కదా, ఇయర్స్ వేస్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు నా ఒక 1 hour స్లీప్ తగ్గించండి, 1 hour డిజిటల్ తగ్గించండి, ఏలు మూవ్ చేయటం. ఓకే, షార్ట్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ ఇదే కదా మన పని. అది తగ్గించండి ఒక 1 hour. సో లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోతారు. ఆల్రెడీ ఉంటే డబుల్ శాలరీకి వెళ్తారు. నేను అడిగేది చాలా సింపుల్, రీజనబుల్లే కదా. సో డీల్ ఓకే, ఇది ఓకే అనుకుంటేనే జాయిన్ అవ్వండి, లేకపోతే వద్దు. ఇప్పుడు అది కూడా చెప్తున్నాను. సాటర్డే నేను ఇద్దరిని రిజెక్ట్ చేశా. వద్దు బాసు, నీ డబ్బులు వేస్ట్, జాయిన్ అవ్వద్దు, వెళ్ళిపో. నీకు రియల్గా కావాలనుకుంటే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పా, గైడెన్స్. ఇవన్నీ చేసేసుకుని రా నా దగ్గరికి, అప్పుడు నేను జాయిన్ చేసుకుంటాను. ప్రతి బ్యాచ్కి నేను మినిమం 4 నుంచి 5 రిజెక్ట్ చేస్తాను. ఎవడు చేయడు ఇన్స్టిట్యూట్. 50,000 1,00,000 వస్తాయి కదా అనుకుంటారు. వచ్చినవాడు జాబ్ కొట్టగలిగితేనే తీసుకుంటారు, లేకపోతే వేస్ట్. లేదని చెప్పేస్తా, మీకు 50% ప్రాబిలిటీ ఉంది, 50% కష్టం. అందరికి 3 నెలల్లో పడితే నీకు 5 నుంచి 6 నెలలు పట్టచ్చు. అలా అనుకుంటేనే జాయిన్ అవ్వలేకపోతే. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 70+, ఇక్కడ 30+ ఉన్నారు, 100+ ఉన్నారు. సో ఇదంతా ఓకే, నేను చేయగలను, కమిట్మెంట్ ఉంది, నాకు పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ నాకు కావాలి, నాకు లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ జాయిన్ అవ్వండి. సో 1 నెల లేట్ అయినా, 2 నెలలు లేట్ అయినా నేను మీకు సపోర్ట్ ఇస్తా. జాబ్ వచ్చేవారు మీరు సక్సెస్ అయ్యేవారు. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఈ రోజుతో ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. రేపు ఇంకో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం టెక్నికల్గా. స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, ఎజైల్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అసలు ఐటీలో ఎలా జరుగుతాయి ప్రాసెస్, ఆ రిలేటెడ్ థింగ్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. సో నౌ లెట్స్ గివ్ 5 minutes ఫర్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఇంకెవరు నాతో మాట్లాడాలా? ఎనీబడి? 1, 2. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సాటర్డే ఐ హ్యావ్ 1-to-1 నేను 28 మెంబర్స్తో మాట్లాడా సాటర్డే. ఓకే, 12 నుంచి 3 o'clock వరకు. ఫైన్. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మళ్ళీ రండి, మళ్ళీ మాట్లాడండి. మొత్తం ఇదంతా చూసి క్లారిఫై చేసి, ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా చూసి మీకు నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి. 10% డౌట్ ఉన్నా నో. సార్ ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా సార్? 2 ఉంటాయండి, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 ఉంటాయి. మీరు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు అడగచ్చు. అదే మీకు 1-to-1 మాట్లాడాలి, నా కెరీర్ రిలేటెడ్ గ్యాప్ ఉంది, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకుంటే 1-to-1 మాట్లాడదాం, కాల్ చేయండి. లేదు జనరిక్ క్వశ్చన్ ఉంటే ఇక్కడ అడగండి, నేను చెప్తాను. సార్ 1-to-1 మాట్లాడాలి సార్. 1-to-1 మాట్లాడాలంటే 789 నెంబర్కి కాల్ చేయండి. 12:30 తర్వాత చేయండి. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్? సార్ నా పేరు చెన్నకేశవులు. హలో సార్. హలో సార్, వినపడుతుందా? సారీ, చెప్పండి. సార్ నా పేరు చెన్నకేశవులు సార్. నేను నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్, కంప్లీట్గా హార్డ్వేర్ Okay. సెక్షన్ నుంచి ఉన్నాను నేను. ఓకే ఇది నాకు కోర్స్ నా ఫ్రెండ్ రిఫర్ చేశారు సార్. ఇది ఓకే తను ఎస్క్యూఎల్ degree డెవలపర్గా ఏంటండి చేస్తున్నారు. సార్ డిగ్రీ స్టాప్ వచ్చేసి రికార్డింగ్. ఓకే, రికార్డింగ్ ఆఫ్ సార్. చేస్తాను. సార్